ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਨਵਜੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। शुक्रिया नवजीत जी, सत श्री अकाल। इस तो पहला कि तुसी सवाल करने शुरू करो, मैं एक जरूरी गल करनी चाहना जी। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ साढ़े लोगों नाल रोज़ ठगियां वज रही ने। रोज़ ठगियां दियां खबरां अखबारां च आउंदियां ने, बिल्कुल सोशल मीडिया ते आउंदियां ने। कोई वड्डी ठगी वज जावे ते वो टीवी ते भी आ जांदी है। लोग अखबारां भी पढ़ते हैं, एक दूजे तो भी सुनते हैं, मैसेज भी लेंदे आ। फिर साडे लोकां नूं अकल क्यों नहीं आउंदी? तुहाडे मोढियां दे उत्ते जिहड़ा सिर लगा, ये कुदरत ने कह लो जां सच्चे पातशाह ने तुहानूं सोचण वास्ते दिता, अपना बचाव करन वास्ते दिता। ये काहदे लई दिता? वरतदे क्यों नहीं? हुंदा की है? अज फिर दो खबरां अखबार विच मैं पढ़ियां। सरदार जी गए ATM दे उत्ते पैसे कढाउण। वो सधारण आदमी नहीं गा, टीचर है। उत्थे ATM मशीन च कार्ड पाया, पिछे एक बंदा खड़ा सी, उन्हें गली ला लिया। गली ला के कार्ड विखाओ, किद्दां विखाउंदियां उहदा कार्ड आप रख लिया, अपना उहनूं दे दित्ता। जदों तक वो घर आया उन्हें चिर तक 2-3 ट्रांजैक्शनां हो गईयां, उहदे कार्ड चों पैसे निकल गए ते ठग दे जेब च चले गए। फिर वो भज्जा गया जाके बैंक वाला तो कह के ते अपना कार्ड उन्हें सीज करवाया। ये गल्लां रोज़ वापरदियां ने जी। सधारण औरतां नाल वापरदियां ने, पढ़े लिखे लोकां नाल वापरदियां ने। दूसरा, किसी नूं फोन आउंदा, हाँ बई पछाणिया या मैं इंग्लैंड तो ही हाँ, तुहाडा हुण हिसाब लाओ भला तुहाडा कौन है इंग्लैंड च जी। अगला कहना मेरे मामे दे मुंडे दा सांढू है। तो ओह तां मैं बोलदा, फिर पछाणिया क्यों नहीं? जे तैनूं ये पता मामे दे मुंडे दा सांढू है तो नां दस। तो आपे नां दस दिंदा, लै तू फलाना काबल सो बोलदा, हुण पछाणिया ही ना। अच्छा गल ये है, मैं इत्थे आउणा इंडिया नूं। आउण तो पहिलां मैं इत्थों 10,000 जिहड़े पाउंड ने तेरे वल भेजण लगा। वो जरा कि मैं तेरे बैंक दे विच पाउण लगा तो तैनूं एक OTP नंबर आऊगा। OTP दा मतलब वन टाइम पासवर्ड जी। वो वेख के मैनूं दसी ते अपना अकाउंट नंबर दे ते मैं पैसे पावां। मैं अगले हफ्ते इत्थे आ जाना इंडिया च। इन्ने पैसे मैं लिया नहीं सकदा, एयरपोर्ट ते कस्टम वाला फड़ लेने आ। जरा जल्दी जल्दी तू मैनूं अपना नंबर दस। लोकी भज के चाह नाल नंबर दसदे आ भी ये चंगा बंदा पैसे लगा पाउण। 1000 पाउंड का मतलब 1 लाख रुपया बन जाता, क्योंकि 100 रुपये का पाउंड है। 10,000 पाउंड 10 लाख रुपये लगा पाउंड। हो तेरा भला आ लो जी बैंक का नंबर। वो कहता हुण तेरे को OTP आऊगा, दस दी। OTP भी भज के दस देंगे। आउंदी दवानी नहीं, जिन्ने पैसे बैंक च हुंदे आ वो भी निकल जाते हैं जी। ये लोग बेवकूफियां करते क्यों? मैं एक बार तरन तारण तो वापस आउंदा पिया सी जलंधर, मैनूं रस्ते च गढ़शंकर इलाके तो पंजाब नैशनल बैंक के ऑफिसर मिस्टर पुरी का फोन आया। पन्नू साहब मेरे को कुड़ी बैठी है, इहनूं तुसीं समझाओ, 30,000 रुपये गवा बैठी है, होर गवाउणा चाहुंदी है ते मेरा कहना नहीं मानदी। मैं कहा की गल है? कहंदे आपे कर लो। मैं कुड़ी नूं पुछया, वो कहंदी अंकल जी मेरी लाटरी निकली आ, मैनूं फलानी कंपनी ने आख्या तेरी 2 करोड़ की लाटरी आ। पहलां उन्होंने आख्या सीगा कि शुरुआती कागज़ तैयार करने आ, 30,000 रुपये पाओ, तो मैं पाते आ। हुण वो कहंदे आ कि टैक्सां दी एक किश्त जिहड़ी आ खड़े पैर पाउणी पैणी है, तो मैनूं इन्ने पैसे होर दस्से आ। मैं कहा इहदे बाद तैनूं होर दसणगे, होर दसणगे, होर दसणगे, जिन्ना चिर तक तेरे कोल पैसे हैगे आ उन्ना चिर दसी जाणगे। कुड़ीए तू अपने दाज दे पैसे भी इत्ते ला देंगी, करोड़ छड्ड के कौडी नहीं तैनूं मिलदी, तू बेवकूफ क्यों बनदी है? कहंदी अंकल तुहानूं की पता मेरी किस्मत खुल गई। मैं कहा तू लाटरी पाई कदे? कहंदी नहीं। तो मैं कहा जिहड़ी लाटरी तू पाई ही नहीं, तो निकल कित्थों आई? बिल्कुल। मेरे किन्नी देर समझाउण तो बाद वो कुड़ी इस गल ते सहमत हुई। फिर मैं उन्होंने पुरी साहब नूं आख्या कि तुसीं जिहड़े दे पहले 30,000 रुपये किसी तरीके वापस करवा सकते हैं।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਭਾਜੀ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਫਿਨੋ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਫੋਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ, 3 ਵਾਰ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਪਊ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ATM 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ATM ਕੈਬਨ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ATM ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਸਟਮਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਦਾ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਕੈਬਨ 'ਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੰਮੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 1 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦੇਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ OTP ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਈ ਕੁਛ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਾਮਤਾਰਾ ਦੀਆਂ। ਜਾਮਤਾਰਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਪਰੇ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ 1-2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜਾਮਤਾਰਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ 1-2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਤੂੰਗੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਕਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ CCTV ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਘੇਰ ਲਓ ਔਰ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਆਪ ਵਰਤਣਾ ਪਊ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪੈਗਾਸਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਣਾਉਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਕਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਸੂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਜੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਬਣਦੀ ਆ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਦਾ, ਟੈਂਕ ਬਣਦਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਸੂਸੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਉਹ 'ਚ ਪਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਸੂਸੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਸੂਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਸੂਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਸੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਰਵਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਆ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਤਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਗੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਵੋਟ ਗੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਟਲ ਵਾਟਰਗੇਟ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਦ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਢੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਭਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਧਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ।
ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 78 ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। 78 ਚੋਂ 42 ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਏ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾਈ ਲੀਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾੜਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੇ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਹੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ ਭਾਜਪਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਚੂਹੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ? ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਝਾਕ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਝਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੜੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜੀ? ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਬੰਗਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, लोग पूछते हैं राहुल जी आप प्रधानमंत्री कब बनेंगे? तो मैंने कहा इसका क्या है, ये तो मैं आज शाम को बन सकता हूँ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾੜਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਦ ਹੀ ਚਾੜਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਾਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ।
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? 3 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਈਏ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਗੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਚ। ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਘਪਲੇ ਤੇ ਘਪਲਾ ਠਾਕ ਘਪਲਾ। ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ, ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸ਼ੂ, ਜੀ, ਉਸ ਘਪਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਦਾ ਕਾ ਆਪ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਰੱਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।